नमस्कार सार मैंने बर्तमान आम एसएसटी यूनिट 3 सब एमसीक्यू देखा क्यों मानक सूचक परीक्षण पद्धति विश्लेषण सहित संश्लिष्ट मूल्यांकन प्रवेशिका परीक्षा क्यों श्रेणीर मूल्यांकन समष्टिगत क्यों प्रकार प्रश्न प्रस्तुति करने जटिल और समय सापेक्ष किंतु मूल्यांकन अपेक्षाकृत सहज वस्तुनिष्ठ मानचित्र अध्ययन निम्नोक्त क्योंटी अंतर्भुक्त नुहे मानचित्र संरक्षण तापर आसला शिक्षार्थी मानक शैक्षिक दोष दुर्बलता क्यों प्रकार मूल्यांकन निरूपण करथाए नैदानिक सृजनशील शिक्षार्थी को चिन्हवाई शिक्षक क्यों प्रकार प्रश्न पचारिबा आवश्यक विक्षिप्त चिंतन बंधनी मध्यरु दिया जाइथिबा प्रश्नटी क्यों प्रकार उद्देश्य भित्तिक चंद्र जदि पृथ्वी चतुर्पार्श्व परिक्रमण करने को 30 दिन समय निए तेबे दुईटी क्रमागत गुरुज्वार मध्य समय व्यवधान केते हेबो बोध भित्तिक प्रश्न एटा सामाजिक विज्ञान शिक्षक माने श्रेणी रे वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली परीक्षण निमंते व्यवहार करिथांती मात्र एही परीक्षार विश्वसनीयता उपर सेमानंकर संदेह थाए तेणु एपरि परीक्षणर विश्वसनीयता आनिबा पई सेमाने निम्नोक्त क्यों उपाय अवलंबन करिवे मानक परीक्षण प्रश्न व्यवहार करेंगे क्योंटी अन्य तीनोटी ठार भिन्न व्यक्तिनिष्ठ क्योंटी त्रिमात्रिक ब्लूप्रिंट परिसरभुक्त नुहे शिक्षण स्तर शिक्षण मान निर्धारण निमंते क्योंटी एक साधनी नुहे परीक्षण निम्न बंधनी मध्य दि जाइथिबा प्रश्नटी क्यों शैक्षिक उद्देश्य भित्तिक परिसंस्थार संज्ञा कौन ज्ञान भित्तिक बहु विकल्प प्रश्न क्यों प्रकार अटे निर्वाचनमूलक क्योंटी चिंता और प्रत्याशामूलक प्रश्न अटे अशोक केबे सिंहासन आरोहण करथिले कलिंग युद्धर विभीषिका अशोकଙ୍କ मनरे की प्रभाव पकाइथिला क्यों प्रकार शिक्षार्थी प्रतिकारक शिक्षादान द्वारा उपकृत हुअन्ति नाही प्रतिभाशाली शिक्षार्थी मानकीकृत परीक्षणर क्यों लक्षणटी परीक्षण लब्धांकर सुसंगति को सूचित करे विश्वसनीयता स्थानीकरण मूल्यांकन द्वारा क्योंटी निर्धारण करा जाय थाए शिक्षार्थींकर प्रवेशिका दक्षता प्रश्नपत्रर मानकीकरण क्यों सोपानटी सहित प्रश्न विश्लेषण जड़ित जटिलता निर्णय प्रतिकार शिक्षादान द्वारा क्यों वर्गर शिक्षार्थी माने सर्वाधिक उपकृत होइथांती शैक्षिक अनग्रसर शैक्षिक उद्देश्यर वर्गीकरण द्वारा क्यों कार्यटी निर्धारित हेउना विद्यालय मानकर भित्तिभूमिर विकास पुरी ठारे कौनसी एक दिन संध्या 6टा समय जुआर सृष्टि होइतिले सेठारे परवर्ती जुआर क्यों समय संगठित हेब उपरोक्त प्रश्न क्यों शैक्षिक उद्देश्य सहित आधारित बोधभित्तिक निम्नोक्त मध्य क्योंटी सदृश प्रकार प्रश्नर उदाहरण ओडिशा ओडिया केरल डैश द्विमात्रिक ब्लूप्रिंट परिसर दुईटी कौन उद्देश्य और विषय वस्तु भूगोल शिक्षादान शैक्षिक त्रुटि जानिबा निमंते क्यों प्रकार मूल्यांकन करा जायथे नैदानिक क्यों प्रकार प्रश्नर उत्तर देबारे शिक्षार्थींकर स्वाधीनता थाए संक्षिप्त बीएस ब्लूमक मतरे शैक्षिक उद्देश्य वर्गीकरण मानसिक दक्षतार क्रमबर्धिष्णु सोपान कौन ज्ञान बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्यांकन क्योंटी निबंधमूलक प्रश्नर त्रुटि मूल्यांकनर भिन्नता प्रतिकारक शिक्षादानर मुख्य उद्देश्य कौन शिक्षार्थीर दुर्बलता दूरीकरण प्रवेशिका परीक्षा क्यों श्रेणीर मूल्यांकन स्थानीकरण निम्नोक्त गुड़िक मध्य क्योंटी मानक सूचक मूल्यांकन द्वारा मापी हुए अपेक्षित कृतित्वर तुलनात्मक चित्र वार्षिक परीक्षार मूल्यांकन निम्नोक्त क्यों मूल्यांकन गुड़िक मध्य क्यों श्रेणीर समष्टिगत निम्नोक्त मध्य क्योंटी को प्रस्तुत करने समय आमको शैक्षण लक्ष्य विषय वस्तु चयन उदाहरण उपस्थापना पद्धति अनुसरण और मूल्यांकन उपर ध्यान देवाक पड़िबो पाठ योजना शिक्षार्थींकर साक्षात्कार दुर्बलता दूर करने शिक्षक कौन करवा उचित श्रेणी रे बाचिक प्रश्न उपर गुरुत्व देवा उचित क्यों प्रकार प्रश्न प्रस्तुति करने जटिल और समय सापेक्ष किंतु मूल्यांकन द्रुत निर्भुल और सहज होता है वस्तुनिष्ठ क्योंटी मूल्यांकन मुख्य उद्देश्य नुहे परीक्षार्थी को उपर श्रेणी को उत्तीर्ण करवा
ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତିକୁ ସର୍ବମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ନକ୍ସା ମୁଖ୍ୟତଃ କେତୋଟି ଦିଗ ଥାଏ? 3ଟି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ନିବନ୍ଧମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରି ଉତ୍ତର ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଏ ନାହିଁ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ ଦକ୍ଷତା ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ମପାଯାଇପାରେ? ନିବନ୍ଧ। ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠ ଏକକ ପଢ଼ାଗଲା ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଆଶାଜନକ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନରୁ ଜାଣିହୁଏ? ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନରୁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାପ୍ତି ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସୂଚନା ଦିଏ? ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସ୍ଥାନୀକରଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଦୀର୍ଘୀକରଣ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହା ପାଠ ନ ବୁଝି ଘୋଷି ମନେ ରଖିବାକୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉକ୍ତି ଠିକ୍। ବହୁ ବିକଳ୍ପ ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଭୁଲ ଅଟେ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଭୁଲ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ପିଲା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଠିକ୍ ଭୁଲ ଜାଣିପାରୁଛି ଓ ତଦ୍ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରୁଛି, ତେବେ ସେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରିଛି? ପ୍ରୟୋଗ। ଗୋଟିଏ ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରୁଛି, ତେବେ ସେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରୁଛି? କୌଶଳ। ନିମ୍ନ କେଉଁ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମାପିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏ ସମସ୍ତ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଘଟଣାବଳୀରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯିବା କାହିଁକି ଦରକାର? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଦରକାର। ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ? 9 ପଏଣ୍ଟ। ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବଳ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସାଧନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟ। ସାକ୍ଷାତକାର ପଦ୍ଧତିରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ କେଉଁ ସାଧନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବା ସଂଗୃହୀତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କୁହାଯାଏ? କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ। କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାଧନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଉଭୟ ଏ ଆଉ ବି। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ଆଉ ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟ। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଚଳିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତିର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଉଭୟ ଏ ଓ ବି କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାଠ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଥାଏ? 220 ଦିନ। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାର୍ଷିକ ପାଠ ଯୋଜନା। ବାର୍ଷିକ ପାଠ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଭୁଲ? ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ସହପାଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାନ ପାଏ ନାହିଁ। ଭୂଗୋଳ ବିଷୟ ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲାବେଳେ ନିମ୍ନ ପ୍ରବିଧି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ? ଅଭିନୟ। ପାଠ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଭୁଲ? ଏଥିପାଇଁ ଏକାଧିକ ପିରିୟଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନିମ୍ନ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ନଥାଏ? ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍? ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ସାମଗ୍ରିକ। ଶିକ୍ଷଣର କ୍ରିୟା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଫଳରେ ଫଳାଫଳ କେଉଁମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତେ। ପରୀକ୍ଷା ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍? କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନର ପ୍ରଧାନ କାମ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା? ନିଦାନ ଭିତ୍ତିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। କ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କି ସୁବିଧା ହୁଏ? ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ମାନେ କ୍ରମାଗତ ଦୁର୍ବଳତାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼େ, ସୁଧାରମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବ୍ୟବହାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ? ଘଟଣାବଳୀର ବିବରଣୀରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ନିମ୍ନ କେଉଁ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କୌଶଳ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ସୃଷ୍ଟି କରେ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ସଞ୍ଚୟ ବିବରଣୀ ପୁସ୍ତିକାରେ କ'ଣ ସ୍ଥାନ ପାଏ ନାହିଁ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି। ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଦରକାର? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଉଭୟ ଏ ଆଉ ବି ମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଆଉ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 3ଟି ବିଭାଗ ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଜ୍ଞତା ବ୍ୟବସ୍ଥା 2ଟି ବିଭାଗ ହେଲେ ତୃତୀୟଟି କ'ଣ? ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଚରଣରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହା କାହା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ? ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା। କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ବୃତ୍ତି ଚୟନ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ? 2 ପ୍ରକାର। ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ କେତେବେଳେ କରାଯାଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ପରେ। ସମାପନ ପରୀକ୍ଷା କେତେବେଳେ କରାଯାଏ? ବର୍ଷକର ପାଠ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପରେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଏ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ? 3 ପ୍ରକାର। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ କାହା ଆଧାରରେ ହେବା ଦରକାର? ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଧାରରେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥାଏ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଘଟଣା, ନାମ, ଧାରଣା ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ମନେ ପକାଇବା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ? ଜ୍ଞାନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଚିନ୍ତାଶକ୍ତିର ଉନ୍ମେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣର ବୋଧଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ସମୟରେଖା ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ। ଏହା ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଦକ୍ଷତା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସାଧନ ନୁହେଁ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିଦାନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା। ଗୋଟିଏ ଔପଚାରିକ ପରୀକ୍ଷଣର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତର। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ଏକ ସାଧନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ? ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ କୃତିକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାରେ କେଉଁଟି ଫଳପ୍ରଦ ସାଧନ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ? ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଧାରରେ। ବୌଦ୍ଧିକ କୃତି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାରେ କେଉଁଟିକୁ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ସାଧନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇଁ କେଉଁଟି ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥିର କଲାବେଳେ କେଉଁଟିକୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେଉଁଟି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ? ପରୀକ୍ଷଣ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଉଚ୍ଚତର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ପଠିତ ବିଷୟବସ୍ତୁର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଉଁଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାପିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଏ? ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୁଣ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପରୀକ୍ଷଣର ନକ୍ସା କେତେ ମାତ୍ରିକ ଅଟେ? ତ୍ରିମାତ୍ରିକ। କେତେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଯୋଗାଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? 4 ପ୍ରକାର। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମାପ କରେ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନକ୍ସା ବା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନଥାଏ? ମୂଲ୍ୟାୟନ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନିର୍ବାଚନମୂଳକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ? ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ନଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପିଲାମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ପରିମାପ କରିଥାଏ? ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା।
କେଉଁଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସହଜ ହୁଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଘୋଷି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଶିକ୍ଷାଦାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହେଲା କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ ଦକ୍ଷତା ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ମପାଯାଇପାରେ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ। କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ଥାଏ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ସବିଶେଷ ଧାରଣା ମିଳିଥାଏ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନର ସୁବିଧା ଅଟେ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନର ଅସୁବିଧା ଅଟେ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନର ସମତା ଆଣିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଯିବା ଦରକାର? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ? 2ରୁ 5। କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିଷୟବସ୍ତୁର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ? ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉଦାହରଣ? ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ, କେରଳ ଡେସ୍। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ଏହାର ବୈଧତା ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। କେତେ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? 3 ପ୍ରକାର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୁଣ ଅଟେ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। 2ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ କି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ? 2 ବିକଳ୍ପ। ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଦୋଷ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ନଥାଇ ଅନୁମାନ କରି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇପାରେ। କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ବା ସେଭଳି ଉକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? 2 ବିକଳ୍ପ ଅନୁକ୍ରିୟା। କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ତଥ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ? 2 ବିକଳ୍ପ। ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଷୟବସ୍ତୁ କେତୋଟି ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? 2ଟି ଜାଗାରେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ଗୁଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଏକାଂଶ ସମଜାତୀୟ ହେବ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତମ? ବହୁ ବିକଳ୍ପ। ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନର ଭୁଲ ବିକଳ୍ପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିକ୍ଷେପକ। ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ସମସମ୍ବନ୍ଧୀ। କେତେକ ପ୍ରକାର ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? 2 ପ୍ରକାର। କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାପିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? ବହୁ ବିକଳ୍ପ। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ବହୁ ବିକଳ୍ପ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରିବ? ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା। ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ନିଦାନ କରିବାର ପ୍ରଥମ କ୍ରିୟାଟି କ'ଣ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ? 2 ଭାଗରେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତାକୁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉପାୟରେ। ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଅଧିକ ଥିଲେ ନିଦାନ ପାଇଁ କାହା ପାଖକୁ ପଠାଯିବ? ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଖକୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କେତେକ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ? ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି। ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଛୋଟ ଦଳର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିବେଶନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ? ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଶ୍ରେଣୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କାରଣ କ'ଣ? ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବାଚନିକ ଅମୂର୍ତ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପାୟରେ ଶିଖିବାରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ? ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର SSTର ପେଡାଗୋଜି ସବୁ MCQ ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସରିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଯେତିକି MCQ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।